તો ગાઈસ જો એને આપણે ક્યાં બેસાડી તો જો વોશિંગ મશીન ઉપર બેસાડી દો અને તો ભાઈ ખુશ થઈ ગયો શું વાત છે જો ગાઈસ આ જો ઓ બાપ રે બાપ અરે 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 એક જ માંડ કપટો ગયો हेलो मित्रों कैम छो मैं छू तुम्हारा मिस्टर केस के व्लॉगर फिर से मेरे व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है और हिंदी में व्लॉग बना रहा हूँ गाइस तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें અને અત્યારે વાગ્યા છે રાતના 8:30 और मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट कर दिया है गाइस। बाकी अभी मैं जॉब पर हूँ, अभी निकलेंगे घर पे जाने के लिए। बाकी मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ हमारे बाहर का। चलो भाई खोल दिया से खोल गया कुछ ऐसा नज़ारा है और देख रहे हो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस अभी ये सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। बाकी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, रात को व्लॉग स्टार्ट किया। सुबह थोड़ा टेंशन में था और क्या टेंशन मैं आपको बता दूँ कि पहले जब फ्रेश लाइट चालू करो तो आपको लाइट है चालू कर दिए। आज अचानक से सुबह में क्या हुआ पता है आपको? और सुबह में 5:30 बजे हम तो सोए हुए थे सुबह में और अचानक से दरवाज़ा की आवाज़ आई, खट 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 खट। बाहर आवाज़ आ रही, मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। मेरा दिल्ली का 5:30 बजे उठने का टाइम है। भाव सोई हुई थी, अयान जियान सब सोए हुए थे। कई बात पर आता अचानक ज दरवाज़ा पर आवाज़ आई, टक 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 टक। मैं उठीने गयो, दरवाज़ो खोलो तो मम्मी अने मेरा साला दोनों बाहर खड़े हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोला, फटाक से अंदर लोग आए। वो लोग मैंने बोला अभी तो बजे 5:30 और अभी क्यों आए, क्या हुआ? फिर मम्मी को खांसी होने लगी ऐसा वगैरह, मुझे और भाव भी जग गए उस टाइम। और अचानक से बोला कि तबीयत ख़राब हुई है और अस्पताल जाना है। तो ऐसे भी सुबह में तो कोई डॉक्टर हो गए नहीं। और फिर उसी टाइम बात हुई कि 10 बजे सुबह में जाएंगे। फिर तभी तो अच्छा लगने लगा। मॉर्निंग सुबह सूरज निकल चुका था फिर अच्छे से, मतलब अच्छा लगा तब तो। और मैं तो सुबह 6:30 बजे निकल चुका था तैयार होके और मुझे तो लैब पर आना था। मैं निकल गया और फिर वो लोग मैं 11 बजे घर पे गया और भाऊ का कॉल आया, मतलब रास्ते में कॉल आया ये भाऊ का कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो मुझे बोला कब आएगा घर पे? मैंने बोला मैं निकल चुका हूँ, 11 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है। मैं पहुँचा घर पे। मैं घर पे पहुँचने के बाद वो लोग निकल गए हॉस्पिटल जाने के लिए। फिर दिखा के फिर आए दोपहर में शायद 3 बजे करीबन आए, दिखा दिया और रिपोर्ट्स लिखे हैं और कुछ दवाइयाँ ली हुई है और रिपोर्ट का तो मॉर्निंग में लेना पड़ेगा। फिर वो लोग चले गए शाम को। फिर मैं आया शाम को जॉब पे। फिर यही है, बाकी तो यही था भाई। आज मैं भी थोड़ा टेंशन में था भाई क्या हुआ अचानक से मम्मी लोग सुबह में आए, શું થયું હશે? તો પછી કંઈ આવો સીન થયો હતો। મેં મોર્નિંગમાં તો બ્લોગ સ્ટાર્ટ કર્યો નહીં કેમ કે સારું નહીં લાગે ઘરમાં આવી રીતનું આવું થયું હોય, એવી સિચ્યુએશન આવી હોય તો બ્લોગ સ્વાભાવિક છે કે બને નહીં। 5:30 વાગે એમ આવ્યું છે કોણ દરવાજો ખખડાવે છે સવારમાં? એમ પણ મારે 6 વાગ્યાનું અલાર્મ હોય છે, અલાર્મ મારે 6 વાગ્યાનું રેગ્યુલર હોય છે અને मैं उठी जाऊँ છું अलार्म वागता पहला 5:30 वागे। ये सारू है मारू रूटीन और रेगुलर अलार्म वागता पहला मारी आँख खुली जाए है, उसके लिए अच्छा है मेरे लिए कि ऐसा है भाई। थोड़ी भी कटक से भी आवाज़ आती है ना मेरी फटाक से आँख खुल जाती है भाई, ऐसा है। तो गाइस निकल चुके हैं घर की तरफ और ये हेलमेट है हमारा, बाकी चाबी है हमारे हाथ में, बाकी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है। चलो भाई। सो फाइनली घर आ चुके हैं और देखो आयन देखो अंडा जानी। अरे भाई आ चुके हैं फाइनली। अरे भाई छोटू सा बच्चा क्या कर रहा है? ये छोटू सा बच्चा, अरे भाई सब देखो भाग रहा है। ए जियान का छे? ए
જીયાન કઈ છે? જીયાન જીયાન કઈ છે? નથી ખબર. ક્યાં લઈ જાય છે? ચાલો ભાઈ ઘરે આવતા જ કઈ લઈ જાય લો, ખબર નહીં કઈ લઈ જાય છે. હા બતાવ કઈ જગ્યાએ? હું હા બોલ. આ બાજુ ના તે નહીં. ચાલો આ બાજુ આંગળી પકડી લે. ચાલ અહીંયા પકડી લેજો. ચાલો જઈએ હવે આપણે. આના લીધે નહીં રંડાયું. આ છે આ હવે રમતો થયો ને એને મામા જોવે ઘરમાં. મેં આવ્યો ને એટલે રમવાનું ચાલુ કરી દીધું. જો પાછળ ને પાછળ મને ધક્કો મારતો તો કિચનમાં. રાંધવા નહીં દીધું મને. એને પૂછ એ યાર તે કેમ મને પરેશાન કરી જાવ. તો ગાઈસ કઈ આવું છે યારનું બોલો. જોજો તો ગાઈસ ઘરે આવીને મસ્ત રેડી થઈ ગઈ. બધું ભાવ બનાવી રહી છે જમવાનું. વાગી ગયા છે રાતના કેટલા વાગ્યા છે? આ ઘડિયાળ તો આગળ છે. 10 વાગ્યા છે રાતના. જમવાનું બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે ભાવોએ. આ જો આ બધું લોટ ચાળણીમાં ચડ ચાલી રહ્યું છે. તો આપણે બે જણ બનાવવાનું. અને હવે અહીંયા જો આવ્યો કિચનમાં આવી ગયો. જો આ રહ્યો બોલ. જો આ લઈ જા. વોશિંગ મશીનમાં મેં કિચનમાં લઈ લીધું. જો અહીંયા કિચનમાં મૂકી દીધું છે. પાછળ હતું અહીંયા મૂકેલું હતું વાડામાં. તો અંદર આવીને એટલું બધું બગાડ્યું છે. વાયર બધા જ ખાઈ ગયા છે. અંદર કંઈ જ બાકી નથી રાખ્યા વાયર. અમે અંદર કેવી રીતે બતાવો. અંદર એટલું ગંદુ હતું. બધું સાફ કર્યું. હજુ બી સ્મેલ આવી રહી છે. અંદર એટલું બગાડેલું હતું. આટલો બધો કચરો નથી નીકળ્યો. તમને બતાવાય એવું હતું નહીં. અને એક ઉંદર ભાગી ગયો. બીજો પણ ભાગી ગયો. પણ ત્રીજો પકડાઈ ગયો. હે છોડી મૂક્યું. અને ફાઇનલી આપણે મશીન નવું મશીન અમારું જોવા. અને બધું જ વાયરિંગ ખલાસ કરી નાખ્યું. એના પહેલાં પણ આ જ મશીનને ઉંદરે વાયર ખાઈ ગયું હતું. ત્યારે પણ અમે બનાવડાવ્યું હતું. સર્વિસવાળાને બોલાવ્યા તે ભાઈએ બધું એમ તેમ અંદર બનાવ્યું. અને અહીંયા લોટ બાંધવાનું કામ ચાલે છે. અને આ ભાઈ જો ગાઈસ કઈ આવું છે. જો ગાઈસ લોટ બાંધતા હતા અને આવી રીતનું જો હાથ નાખી દીધો અંદર જ. એટલે આનું કંઈક આવે કરે કેવું કરે છે ગાઈસ. હા એને લોટ આપી દે. સહેજ આપી દે એટલે આ જો ટી શર્ટ પણ બગાડી છે ગાઈસ. જો એના વાળ પણ બગડી ગયા. બીજું રમકડા આપે ને ગાઈસ તો નહીં રમે. પણ આવું બધું જોઈએ. લોટ છે. આ જો બ્લોગ ચાલુ છે. હાઈ કરો. જો ચમચી પછી ચપ્પુ આવું બધું રમવા જોઈએ એને. રમકડા એટલા બધા છે પણ રમે નહીં. જો હે હવે આ બોલ લીધો પછી ખબર નહીં હવે. ऊपर आपू छो ऊपर आपू छो ले ये चलिए ले पकड़ ठीक है। देखो सब यहाँ इधर उधर गिरा हुआ है। बाकी बोर्ड है त्या बोर्ड में स्विच ऑन कर अँ जुए पास ओछा लाइट चालू थी एवं है। ओ लाइट चालू थी बतावे छे जो गाइस एने स्विच अहींयाथी ऑन करी अने अहींया लाइट बता। हाँ लाइट बंद कर दे हवे चल बंद करी दे बंद करी है तो लाइट। चलो भाई अभी तो आटा गूंदने का काम चालू है। बाकी तो पापा ने बोला कि भाई आलू बॉईल हो चुके हैं और इसको करना है छीलना है। चलो फटाफट से छील देते हैं। फ्लैश लाइट ऑन एंड अपना काम चालू करेंगे। बाकी आलू है अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 आलू है। इसको छील देते हैं फटाफट से। चलो जमवानुं बनावता होय ने એટલે આવી રીતનું પરેશાની કરે શું છે। હા તો કામ કર બેટા જો આ જો આપણે છે ને આ બટાકા આપણે તો ગાઈસ જો એને આપણે ક્યાં બેસાડી તો જો વોશિંગ મશીન ઉપર બેસાડી દો અને તો ભાઈ ખુશ થઈ ગયો। શું વાત છે
સો ગાઈસ ફાઇનલી આપણે જે આલુ હતા એ આપણે છોલી કાઢ્યા છે મસ્ત મજાના. હવે ભાવ બનાવે છે પૂરી અને બટાકાનું શાક, સૂકી ભાજી શું કે એવું બનાવે છે. તો ગાઈસ આને જે બેહાડી તો વોશિંગ મશીન પર બધો જ નીચે ફેંકી રહ્યો છે સામાન. જો આ બધા બર્તન બધા નીચે ફેંકે છે. જો ચાલ ગાઈ યાર નીચે ઉતર ગાઈસ બોલો ગાઈસ બોલાઈ ગઈ. જો ને આવતો બી નથી. જો ને લાવ જો હવે બધું જ નીચે ફેંકી દેશે. જો ગાઈસ આ જો ઓ બાપ રે બાપ, અરે એક જ માંડ કરતો. અરે યાર ગયું ફોડી નાખો કબજો ગાઈસ. एक में मारी हर स्पेशल काढ़े लो कबूल फोड़ दिया, सब कुछ नहीं रहने देता है. देखो अभी स्विच ऑन ऑफ करेगा. देखो ये उसको जुगाड़ भी पता चल गया. यहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं. देखो हाथ वहाँ से घुसा रहा है वो वहाँ पे उतर दो है के मैं वो करे हाँ એને કંઈ ફરક જ નહીં પડતો. જો ને કંઈ કહું તેવી એને અહીંયા રેવા દે બેટા. ચલો આ જાઓ ચલો. એક કપ ફોડી નાખ્યો છે, બીજું આ બધું નીચે ફેંક્યું છે તે અલગ. હવે ત્યાં નહીં ચડવા દઉં ને તો રડશે. જો 150 का लिया हुआ था. स्पेशल लेवा गया था क्या. હા શું ટેસ્ટ છે. અને રિએક્શન જોવો ને. મારે પિક્ચર જોવું છે. પૂરી તું બનાવે છે, ખાઈ હું રહ્યો છું અને તારા મોઢામાં પાણી આવી રહ્યું છે. वाह क्या लाइन बोल रही है. अब ये देखो भाई खींच रहा है. देख बहु खेचे जो ने पिंजरू खेचे. अरे पग जो भाई तू ફૂટેલો કપ પકડવા માટે ચાલ્યો છો. બધું બી લઈએ એ તો એ જ પાછો પકડે છે. જો ગાઈસ ચાલો ફેંકી દઈએ. જો ભાઈ ચાલો ગાઈસ અહીંયાનો સુવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. મસ્ત સુવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. હવે દેખો અહીંયા જ પણ નાખું છું અને હવે સુવાની તૈયારી કરે છે. જો ચાલો તો ફટાફટ એને સુવાડી દઈએ પછી જમવા બેસી ગઈ. વાગી ગયા છે રાતના 10:30 અને સો ફાઇનલી અહીંયા સોઈ ગયો છે. भाई बहुत ही मेहनत लगती है. 10-15 मिनट लग गई सुलाने में. तो गाइस बज चुके हैं रात के 10:30 और अभी चलो खाना बन चुका है. फटाफट से खाना निकालते हैं और खाने बैठ जाते हैं. तो चलो गाइस હવે જમી લઈએ. અને જમવામાં છે બટાકાનું શાક છે, ખીર છે, પૂરી છે. આજે તો દાલ ચાવલ છે બપોરના. આજે બપોરે દાલ ચાવલ બનાવ્યું હતું. દાળ ભાત એ બપોરનું છે ઓલરેડી. અને પૂરી એ ભાઈ અભી કીટ જતા. તો ચાલો ગાઈસ જમી લઈએ.